بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد ውድ የቅራ ቻናል ቤተሰቦቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ለአላህ ብዬ የምወዳችሁ ከአኺራ ወንድሞቼ በአጠቃላይ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ከኛ አላህ አልহামዱሊላህ ሰላም ነኝ ኢንሻአላህ ዛሬ የምንማረው 29ኛውን ሐዲስ ነው በጣም ምርጥና ወሳኝውን ሐዲስ ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ሐዲሱን አዳምጡት عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم يزاريو حديث يا أبو هريرة حديث نو رضي الله عنه الله سراتشون يودر الله شونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا قال آلو من تابالو يتوبت سوالو قبل أن تطلع الشمس صحي كموطاطوا بفيت من مغربها بقباتشبت مارتنو تاب الله عليه الله سبحانه وتعالى توباوني قبلوا على مارتنو رواه مسلم نو إهنن حديث يا وراو مارتنو ይህ ሐዲስ በጣም ትልቅ የሆነ ሐዲስ ነው ለምን لأنه يفتح باب الأمل والرجاء የተስፋን የምኞትን يعني በር ይከፍታል ማለት ነው يعني هذا الحديث يفتح ويكفتل باب الأمل يتسفان በር ይከፍታል والرجاء عملنا رجاء ተመሳሳይ ነው لكل مقصر يعني ለኃጢአተኛ ሁሉ ወደ ኋላ ቀር ለሆነ ሁሉ ማለት ነው ويتحدث عن فرصة العمر الأخيرة يا أدمي مجرشا الدلن يعني يتقسال ማለት ነው ሐዲስ ምን ይላሉ من تاب يتوبس قبل أن تطلع الشمس ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት من مغربها በገባችበት تاب الله عليه الله ተውባውን ይቀበለዋል ማለት ነው يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين يرغغطولنال في هذا الحديث بذا حديث ላይ أن باب التوبة يتوبة بر ማለት ነው مفتوح يتكفت ነው على مصراعيه 24 ሰዓት ሁሌ ክፍት መሆኑን ينغرونال وأن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقبل رجوع العبد ياندن باريا يبارياون مملسن إليه ودسو مملسون يقبلال مهما كانت ذنوبه وانجلو منم انكوا بيغزف بيتلق بيبزا بيصفا معناتنو لكن لهذا التوبة نغر ግን ለዚህ ለተውባ موعد نهائي መቋጫ ገደብ ግን አለው መቋጫ የሚያልቅበት የጊዜ ገደብ አለው لا ينفع بعدها الندم ከዛ በኋላ ብትጸጸት አይጠቅምም ማለት ነው ብትጸጸት አይጠቅምም አንደኛ ከዛ ሐዲስ የምንወስደው ብዙ ነገራቶች አሉ አንደኛ ሲዓቲ ረህመቲላህ የአላህ እዝነት ምን ያክል ሰፊ እንደሆነ الحديث يبين لنا أن الله سبحانه هي حديث يقلصلنال أن الله لا يمل من مغفرة الذنوب وانجلن كممار ودوها عندما يسلج فالتوبة مقبولة دائما كل جزء توبة الله زين تقبلنت الله طالما أن الإنسان في دار الدنيا يسولج الدنيا لي اسكال درس وطالما أن الشروط الكونية لم تتغير النزو عالماوي يهونو سرعاتوش علاماتشين ያኗኗር ያከሄድ ስርዓቱ ሁኔታው የተፈጠረበት ሁኔታው እስካል ተቀየረ ድረስ አሉ الوقت النهائي የተውባ የሚያልቅበት የጊዜ ገደብ طلوع الشمس من مغربها ፀሐይ በገባችበት ስትወጣ ነው ያኔ የተውባ ጊዜ ያበቃል ማለት ነው طلوع الشمس من مغربها ፀሐይ በገባችበት መውጣቷ هو احد علامات الساعه الكبرى ከቂያማ ምልክቶች ከተላልቆቹ የቂያማ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ነች ማለት ነው ፊልሙዕታድ እንደሚታወቀው ተሽርቆ ሸምሱ من الشرق ፀሐይ በስተምስራቅ በኩል ነው የምትወጣው ولكن في آخر الزمان نكرجن يمጨረሻው ዘመን ላይ يختل هذا النظام الكوني ይሄ ዓለማዊ ሆነው ስርዓት ይናወጣል ይቀያየራል وتطلع من المغرب ፀሐይ በገባችበት ትወጣለች ማለት ነው ወደ ኋላ ትመለሳለች ማለት ነው في تلك اللحظة بس يزاني ፀሐይ በገባችበት ከወጣች በኋላ يغلق باب التوبة يتوبة بالراف يعني يسجل تماما مولو بمولو لأن الإيمان حينها يعني مامن يصبح إيمانا عن اضطرار يا قديتانت
በቃ ግዴታ የሆነ ኢማን ይሆናል። ወሙሻሃደት ለአያት المعجزة ያኒ አድካሚ አሸናፊ የሆኑ ተአምራቶችን ካየ በኋላ ይሆናል። ወለይሰ ኢማናን ቢልገይብ በሩቅ የሩቅ ኢማን አይደለም። ወቅት ያለም በምርጫ የታመነ ኢማንም አይደለም። የሰውዬ ፀሐይ በገባችበት ከወጣች በኋላ ቢተውበት ያኒ ከውስጡ በምርጫው በአምኖበት ያኒ በኢልም الغይብ ሩቅ በሆነ ነገር አምኖ በአላህ አምኖ በምርጫው በፍላጎቱ ከዚህ ከወንጀል ጸጸቱ ያኒ ተለድሞ ሳይሆን ይሄን ነገር አይቶ ደንግጦ ነው የሚመለሰው። ይሄ ደግሞ አይጠቅመውም ማለት ነው። ከውስጥ የመነጨ ከኢማን የመነጨ ካልሆነ በፍራቻ በድንጋጤ የሚመጣ ተውባ ተቀባይነት የለውም ማለት ነው። شروط التوبة المقبولة تقبلنت يالله توبة مسفرته من دنو ليست التوبة توبة إلى الشمال مجرد كلمة باللسان بملاس يمنتبال نغغر بتاع يدلشم بل اليوم لكي يطبق العبد هذا الحديث عند بارع ين حديث بتكبر لما سايت ويقبل الله توبته عند زم الله سبحانه وتعالى توبه እንዲቀበለው لابد من ثلاثه امور ሶስት ነገር ከማሟላት ግዴታ ወደ ኋላ ማለት የለበትም ማለት ነው። ያኒ ሶስት ነገራቶችን ማሟላት ይጠበቅበታል። አንደኛ الإقلاع عن الذنوب ከወንጀል መጀመሪያ መውጣት አለበት። አንድ ሰው የተውባ ሲያደርግ መጀመሪያ ተውባ ሲያደርግ ከዛ ካለበት ወንጀሉ ላይ መጀመሪያ መውጣት አለበት። ያኒ ልብስ ያጠቡ ቆሻሻ ውስጥ ሆኖ ጭቃ ውስጥ ሆኖ ልብስ ማጠብ ትርጉም የለውም። ያኒ እዛው ጭቃ ውስጥ ሆኖ ቢተውበት ትርጉም የለውም ማለት መጀመሪያ ከዛ ከወንጀል መጀመሪያ መውጣት አለበት። አየትሩ ከልማዕሲያታ ፈውረን ተሎ ብሎ ያን ወንጀል ማቋረጥ ማቆም አለበት አንደኛ። ሁለተኛ አነደ መጸጸት አለበት። አንየሽዑረ በእስ ሐቂቂ ያኒ በእስ ሐቂቂ ያኒ እውነት የሆነ ያኒ መጸጸት ሊጸጸት ይገባል። في قلبه በልቡ ላይ አላማ ፈዓለ በሰራው ነገር ላይ ደግሞ ያን ነገር ባላደረኩት ብሎ ያኒ ውስጡ ሊያመውና ሊሰማው ይገባል ማለት ነው። ሁለተኛ ነው። ሶስተኛ العزم መቁረጥ መወሰን አየንዊ ቢስክ በእውነት መቁረጥ መወሰን አላ يعود لهذا الذنب ወደዚህ ወንጀል ላይ ይመለስ በውስጡ የተወየወላወላ ነገ እኮ ያን ነገር ላደርገው ይችላል ይያላ ጌታ ይቅር በለኝ ቢል አይሆን ማለት ነው። ከዛ ነገር ድጋሜ ላይ ይመለስ ቁርጥ ብሎ መወሰን ነው። ከዛ በኋላ ግን ነፍስያው ወስወት ሸይጣን አስሸነፈት ነፍስያው ወስወት ወደዛ ነገር ከተመለሰ እንደ አዲስ ነገር ይተውበታል ማለት ነው። አላ يعود لهذا الذنب ወደዛ ወንጀል ላይ ይመለስ አበደን በጭራሽ ላይ ይመለስ ሊቆርጥ ሊወስን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ከወንጀል ቦታ ላይ ማራቅ አለበት ተዛ ቦታ መውጣት፣ ሁለተኛ ደግሞ ሊጸጸት እንደው ምን ነው ባልሰራው ብሎ ሊቆጨው ይገባል። ሶስተኛ ደግሞ እዛ ነገር ላይ ድጋሜ ላይ ይመለስ ብሎ በእውነት ከልቦ መወሰንና ያኒ መቁረጥ አለበት ማለት ነው። وإذا كان الذنب متعلقا بحقوق الناس ወንጀሉ ከሰው መብት ጋር የተያዘ ከሆነስ የሰው ሐቅ ጋር የተያዘ ከሆነስ يجب رد المظالم إليهم ያኒ የበደለውን ነገር ወደ እነሱ መመለስ አለበት። ገንዘብ ከሆነ ገንዘቡ መመለስ፣ ህሜት እና የተለያየ ክብር መንከት ከሆነ ይቅርታ መጠየቅ፣ አደጋን የሚፈራ ከሆነ ደግሞ በሱ ስም ዱዓ ማድረግ፣ የተለያየ መልካም ነገራቶችን ለሱ ማድረግ ማለት ነው። طيب الخلاصة من الحديث እንግዲህ ከሐዲስ ምን ወስደው እንግዲህ አጭር መልእክት ምንድነው? الرسالة هنا እዚህ ላይ ያለው ሐዲስ ላይ ያለው መልእክት عدم التسويف ማዘኪት እንደሌለብን ነው። በቃ لا يصح أن يقول الإنسان سأتوب غدا عند ሰውዬ ነገ ተውበታለሁ ሊል አይገባም። أو عندما أكبر ወይም ታደኩ በኋላ አሁን ወጣት ነኝ ላይፍ ላሳልፍና ታደኩ በኋላ ተውበታለሁ ሊል አይገባም። لأننا إننا لا نعرف متى تشرق الشمس من مغربها على العالم بس عالم لاي صحيح بقباتش ببوتا مش እንደምትወጣ አናውቅም። لأننا ولا نعرف እንደዙም አናውቅም متى تشرق الشمس الموت የሞት ፀሐይም መቼ እንደምትወጣብንም አናውቅም። الأرواحنا በሩሃችን ላይ ማለት ነው። ያኔ ሞት መቼ እንደሚመጣብንም አናውቅም ማለት ነው። فالتوبة أيضا አሁንም ተውባ በድጋሜ ተወለቁት ተዘጋለች عند الغرغرة قبل الموت ከሞታችን በፊት ጣረ ሞት ላይ ያለን ያን በቃ ሞት ሩሃችን ልትወጣ በቃ ኮከች ላይ ከደረሰች በኋላ ያኔ ልብንቶበት ተርጉም የለው ማለት ነው። ለምን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ሲሞት ሩህ ከመውጣቱ በፊት የሚሄድበትን አገር ይመለከታል ብለዋል። ወደ ጀነት የሚሄድም ወደ ጀሃነም የሚሄደውም አገሩን ይመለከታል። በዛው ያን ያያ አይኑ ፈጥኖ በዛው ሩህ የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰው የደንግጦ ያኔ ጀሃነምን እንደሚጠብቀው ካወቀ በኋላ ካየ በኋላ ተውባ ቢያደርግ ያኔ
አምኖ እኔ ፈርቶ ደንግጦ ነው ስለሆነ የተወበተው አምኖ በኢማን በምርጫው በቃ አምኖበት እኔ ስላልሆነ የተወበተው ይህ ተውባ ተቀባይነት የለውም ማለት ነው። ምክንያቱም የጊዜ ገደቡን አልፏል። የጊዜ ገደቡ ጻረ ሞት ሳይደርስ በፊት መጀመሪያ ነው ሞቶበት ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ሐዲስ ስለ ተውባ ነው የሚያወራው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተውባቶች ያርገን፣ ወደ አላህ ከሚመለሱትም አላህ ያርገን። ተውባ ማለት ወላሂ ቀላል ነገር አይደለም። እንግዲህ ከያው ሰልጅ ለመቶበት ይሞክራል፣ ይጥራል። ያኒ የሰው ልጅ ተስፋ አይቆርጥም፣ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተስፋ አይቆርጥም። ላ ተቅነጡ ሚን ረሕመቲላህ፣ ከአላህ ረሕመት እዝነት አትቁረጡ ስላለ ከአላህ ተስፋ አንቆርጥምና በቻልነው አቅም እንደምንም ብለን ጥረን ለፍተን ተውባ አድርገን ወደ አላህ መመለስ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደ አጋጣሚ ደግሞ ሰይጣን ወስውሶ ሸይጣን አጎትኩቶን ወስውሰን ነፍስያችን አሸንፋን ወደ ወንጀል ከተመለስን አሁን በድጋሜ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መመለስ መቶበት ይኖርብናል ማለት ነው። የዛሬው ሐዲስ ይሄን ይመስላል። ሐፍዙት። من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ነው። ቀለል ያለ ሐዲስ፣ አጭር የሆነ ሐዲስ ነገር ግን ባህሪ የሆነ ትልቅ መልእክት፣ ሰፊ የሆነ መልእክት የያዘ ሐዲስ ነው ማለት ነው። የዛሬ ሐዲሳችን ይሄን ይመስላል። ግልጽ እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى لقاء جديد. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.